हेलो पिलामाने आज आम पढ़ा तुम सप्तम श्रेणी साहित्य बही। साहित्य बहीर नाम कौन है तुम साहित्य सुमन। तुम नुआ बही चेंज हो तार बहीर नाम साहित्य सुमन। साहित्य सुमन आज आम पढ़ा प्रथम पाठ बा प्रथम अध्याय। विषयटर नाम कौन कलामाणिकरे। आस आम प्रथम जाना कलामाणिकर अर्थ कौन। कला एठारे कलार अर्थ एक रंग बा वर्ण और माणिकर अर्थ होची एक मूल्यवान वस्तु बा मूल्यवान पदार्थ। तो आम जानू कि कृष्ण को रंग बा कृष्ण को वर्ण कौन कला अटे। और श्रीकृष्ण माता यशोदा कौन सी मूल्यवान पदार्थ ठारू कम नुहे बा मूल्यवान पदार्थ ठारू बहुत अधिक। तेणु एठारे माता यशोदा श्रीकृष्ण को कलामाणिकरे बोली संबोधन करिसेंती। तापर आमे तुमर देखिबा टिके कवि परिचय विषय पढ़ा। तुमर कवि एठारे किए अभिमन्यु सामंत सिंहरा। आस आमे जानिबा टिके कवि परिचय विषय रे। एठी देखि पारथबो स्क्रीन ने प्राचीन रीतियुग कवि अभिमन्यु सामंत सिंहरा जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार रे 1760 मसीह जन्मग्रहण करथिले। से पिला दिनरू सुंदर सुंदर कविता रचना करथिले। तांकर लेखा मध्यरु विदग्ध चिंतामणि प्रेम कला रसवती बाघ गीत सुलक्षण चढ़ई गीत आउ कौन बोले हुंटी यही सबू अन्यतम अटे। आमर पठित कलामाणिकर विषयटी विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू आसीअछि। एठारे श्रीकृष्ण संध्या समय गरुपल को धरी फेरिबार विलंब होबारु माता यशोदा मनरे व्यस्तता प्रकाश पाई। एठारे बा एही कवितारे माँकर हृदय बा मातृहृदयर आवेग भरा बात्सल्य प्रेम वास्तव चित्र रे प्रतिफलित होइछि। तो एबे आस आमे पढ़िबा कविता को पढ़िबा और बुझिबा। प्रथम लाइन कौन अछि धीरे घेन कानन कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी भाड़ुचंती मात कलामाणी करे। तार अर्थ कौन एठारे धीरर अर्थ पंडित मानक कहा जायछि और बनर काननर अर्थ वन बा जंगल और विलंबित अर्थ डेरी और बात्सल्य ममतार अर्थ पितामाता स्नेह को बात्सल्य ममता कह जाए। पितामाता संतान प्रति थिबा स्नेह को बात्सल्य ममता कह जाए। भाड़ुचंती मात अर्थ माता यशोदा बा माँ दुख प्रकाश करुचंती बा कांदुचंती। जेतेबेले श्रीकृष्ण गाई चरेबाकू वन को जाई थांती और तांकर फेरिबार विलंब हेले माता यशोदा श्रीकृष्ण को अपेक्षा करी बसी थांती। एवं एठारे कवि पंडित मानू कही सब कथा कही कृष्ण को फेरिबार विलंब होबारु माता यशोदा किपरि क्रंदन कर दुखरे भाड़ी होती। तापर लाइन तुम देख पार्थ स्क्रीन ने निधन संखाड़ी मोर दरिद्र बसरा अंध लौड़ी बाबुरे हृदयरत्न हारा कलामाणी करे। तार अर्थ कौन एठारे निधनर अर्थ गरीब बा धनहीन व्यक्ति को निधन कहुई। दरिद्र मान तुम जानी गरीब पसरार अर्थ पात्र और अंध लौड़ी अर्थ अंधर बाड़ी हृदयरत्नहार तुम बुझीपार हृदयर बा गलार रत्नहार सदृश। तापर कौन अच्छी मजीव जीवन तुही नयन प्रतिमा तते कि पासरी हेब मोर सुख सीमा कलामाणी करे। एठारे मजीव जीवन अर्थ माता यशोदा बा माता यशोदा जीवन रे कृष्ण होउचंती माता यशोदा जीवर जीवन। तेणु माता यशोदा श्रीकृष्ण को मजीव जीवन कही संबोधन करिसेंती और नयन प्रतिमा अर्थ नयनर छवि। तेणु माता यशोदा श्रीकृष्ण को कौन कही मजीव जीवन और नयनर छवि कही। तते कि पासरी हेबर अर्थ तते कि भूली हेब पासरिबा अर्थ भूलिबा। एठारे माता यशोदा कहउचंती तू मोर जीव जीवन और मोर नयनर प्रतिमा बा नयनर छवि सदृश तते टिके न देखिले मो प्राण चलीगला पड़ी लगे। तापर कौन अच्छे देखा डरु थाऊ अंधार को रखी जाओ घरू
ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ କଳା ମାଣିକରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ଯାଏଁ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଜନକ ଜନନୀର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପିତାମାତା। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ବା ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଫେରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ କଳା ମାଣିକରେ। ଏଠାରେ ଏକଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକମାତ୍ର। ନନ୍ଦନର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପୁତ୍ର। ଚନ୍ଦନ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି ଚନ୍ଦନ ଲେପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟର ତାପ ବିନାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହରିଚନ୍ଦନ ସଦୃଶ, ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଚନ୍ଦନ ସଦୃଶ ଯାହା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟର ତାପକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ। ତ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବା ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ବା ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ତୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଓ ମୋର ହୃଦୟର ତାପ ବିନାଶନ ପାଇଁ ତୁ ହେଉଛୁ ଏକମାତ୍ର ମୋର ହରିଚନ୍ଦନ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା? ଗଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ କଳା ମାଣିକରେ। ଏଠାରେ ଗଟିକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ରାବିଡ଼ି ବା ସର। ଗଟିକାର ଅର୍ଥ ରାବିଡ଼ି, ସର ବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ। ତ ଏହି ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ମା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୁଚୁ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ କେବଳ ନାଚି ନାଚି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଲବଣୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି। ତଳି ମୁଁ ଧଇଲେ, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ତଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି, ତଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ କଳା ମାଣିକରେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ତଳିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? କଳି ଧରିବା ବା କଳକୁ ନେବା। ମାତା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ କଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବା ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଳେଇ ଧରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ମା ଯଶୋଦା ଏହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ? ଡାକିନି ଲଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ, ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ କଳା ମାଣିକରେ। ଏଠାରେ ଡାକିନିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଡାହାଣୀ। ଡାକିନିର ଅର୍ଥ ଡାହାଣୀ ଓ ବାରର ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର। ବାରୁଥାଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନା କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଡାହାଣୀ ଥିବେ ଓ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଭାବି ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାଳି ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ବନକୁ ଯାଇଅଛୁ, ସେଠାରେ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନେଇଯିବେ। ଏହିସବୁ କଥା ମା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଏହିସବୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଥାଇ ଶ୍ରୁତିକି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି କଳା ମାଣିକରେ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ନିଶାଚରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାତ୍ରି ସମୟର ରାକ୍ଷସ ବା ରାତ୍ରି ରାକ୍ଷସ। ଶୁଭୁଥାଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୁଭୁଥାଇ ଶ୍ରୁତିକିର ଅର୍ଥ କାନକୁ ଶୁଭୁଥାଏ। ଡଙ୍କୁଣିର ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ? ଡଙ୍କୁଣିର ଅର୍ଥ ନାଗୁଣୀ। ତ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ରାତ୍ରିର ରାକ୍ଷସ ମାତିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଅଛି ବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାଣି। ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ବା ମୁଁ ନାଗୁଣୀ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିପରି ବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ହେଲା। ଏହିସବୁ କହି ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ କିପରି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ।
ଅଙ୍ଗୁଲାଗିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଙ୍ଗୁଲାଗିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀରରେ। ଝାଞ୍ଜି ଖରାର ଅର୍ଥ ଖରାର ପ୍ରବଳ କିରଣ। ଶ୍ରମ ପାଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଥକିଯାଇ। ତରୁ ତଳେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତରୁ ମାନେ ଗଛ ବା ତରୁ ତଳେ ଅର୍ଥ ଗଛ ତଳେ। ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମାତା ଯଶୋଦା? ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାଳି ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଖରାର ପ୍ରବଳ କିରଣରେ ଥକିଯାଇ କୌଣସି ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ତୁ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିବୁ ବା ବସିଥିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତକଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତକଠଉ ଛତା ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କଠଉ ଆଉ ଛତା ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର କଠଉ ଆଉ ଛତା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁ କାହିଁକି ତୋର କଠଉ ଛତା ନେଲୁ ନାହିଁ? ତୋର ବନରେ କେତେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବ, ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୋମଳ ପାଦରେ ଲାଗି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ। ଏଠାରେ କବି ମା ଯଶୋଦା କିପରି ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କବି ମା ଯଶୋଦା କିପରି ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ? କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ କଳାମଣି କରେ। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଣୁ ବଜାନ୍ତି ବା ବଇଁଶୀ ବଜାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାତା ଯଶୋଦା କାନ ଡେରିଥାନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁର ଗୀତ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଭି ନାହିଁ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠାରେ କବି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନର ଯାହା ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମର ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ ବିଷୟଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ।